We discuss the fundamental theorem of calculus. Fundamental theorem of calculus first fundamental theorem of integral calculus and second fundamental theorem of integral calculus. These two are we going to a function area function. That's the area function. That's the definition. Now, we will recollect integral a to b f of x dx. This represents y equal to f of x in the curve, x equal to a in the line, x equal to b in the line, x axis. This area integral a to b f of x dx represent. Now, this a and b value x. X is a value between a and b. Now, consider this area. This is consider. Now, integral a to b f of x dx is the area. Red shade this region integral a to x f of x dx. We can represent this as integral a to x f of x dx. This region is represented. This is x value x function expression consider. This is known as the area function and it is represented as a of x. So, this shaded region is a of x represented. And what is the definition? It is integral a to x f of x dx. Okay, so this is our area function. Now, first fundamental theorem of integral calculus is theorem suppose f is a continuous function in closed interval ab. And a of x be the area function. Then a dash x is equal to f of x. This is the first fundamental theorem of integral calculus where x belongs to closed interval a. First fundamental theorem of integral calculus let y equal to f of x be a continuous function in closed interval ab. And let a of x be the area function. Then the theorem says that a dash x, that is the derivative of the area function, is equal to f of x, where x is a value lying between a and b. This is the first fundamental theorem of integral calculus. This is the second fundamental theorem of integral calculus. This is the problem. This is more important. Second fundamental theorem is f is a continuous function in closed interval ab and capital F of x be the antiderivative of f of x. F of x closed interval ab continuous small f of x in the antiderivative capital F of x. Angane integral a to b f of x dx is equal to, it is the antiderivative between a to b. That is capital F of x, small f of x in the antiderivative between a to b. Now what is the meaning of this symbol? This symbol means that f of b minus f of a, that is antiderivative in the function b in the point minus the antiderivative at the point a. This is integral a to b f of x dx. So, we limit of the sum ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ലെങ്തി ആണ്. അല്ലേ? ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന result. And this is known as the second fundamental theorem of integral calculus. ഇനി നമുക്ക്
സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ 2 to 3 x square dx. ഇത് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇന്റഗ്രൽ 2 to 3 x square dx കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് അറിയണം. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് സി എന്ന് സാധാരണ എഴുതാറുണ്ട് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ therefore integral 2 to 3 x square dx is equal to x cube by 3 plus c between 2 to 3. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം? ആദ്യം ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവിൽ 3 എന്ന പോയിന്റ് കൊടുക്കുക, മൈനസ് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവിൽ 2 എന്ന പോയിന്റ് കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് മീൻസ് 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് സി, അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് 3 കൊടുത്തത്, മൈനസ് ഇനി എന്ത് വേണം, എക്സിന് 2 കൊടുത്ത വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ക്യൂബ് ബൈ 3 പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് പ്ലസ് സി വരും, ഇത് മൈനസ് സി വരും. ഈ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ സി എഴുതണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിലെ സിക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓൾവേസ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ 2 and 3. ഈ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ വാല്യൂ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ കാണിക്കണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 3 സ്ക്വയർ 9 മൈനസ് 8 ബൈ 3. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ 27 മൈനസ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? The value is 19 by 3. Okay, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം. അടുത്തത് ഇന്റഗ്രൽ 4 to 9 root x divided by 30 minus x raised to 3 by 2 square dx. നമ്മൾ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ച എല്ലാ ഇന്റഗ്രലും വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ 30 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 3 by 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് കാണാം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എയും ബിയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും? ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ്. ടി ഈക്വൽ ടു 30 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 3 by 2. ഇതിന് ടി കൊടുത്തു. നൗ വാട്ട് ഈസ് ഡി ടി? മൈനസ് 3 by 2 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 3 by 2 minus 1 dx. n x raised to n minus 1. And what is the result? dt equal to minus 3 by 2 x raised to 1 by 2 dx. x raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ root x ആണ്. അപ്പോൾ this part is root x dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ കിട്ടുക? root x dx ന് നമുക്ക് minus 2 by 3 dt എന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി. Divided by ഇതെന്താണ്? t square. Now let us take the constant outside. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? minus 2 by 3 പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by t square or it is t raised to minus 2 dt. And the result is minus 2 by 3 into t raised to minus 1 by minus 1. Plus c എഴുതുന്നില്ല. എഴുതാത്തതിന് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ രണ്ട് മൈനസും ചേർന്ന് 2 by 3 എന്ന് എഴുതാം. Now t raised to minus 1 it is 1 by t. ടിക്ക് പകരം ഞാൻ ടിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 30 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 3 by 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇനി നമുക്ക്
നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് വരാം. Therefore, integral 4 to 9 root x by 30 minus x raised to 3 by 2 whole square dx equal to എന്ത് ചെയ്യണം 2 by 3 1 by 30 minus x raised to 3 by 2 between 4 to 9. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി അതെങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? 2 by 3 into 1 by 30 മൈനസ് ആദ്യം ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 9 ആണ്. 9 raised to 3 by 2 മൈനസ് 2 by 3 into 1 by 30 മൈനസ് എയുടെ വാല്യൂ 4 raised to 3 by 2. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ 2 by 3 എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ പോലെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എക്സ് വരുന്ന പാർട്ടിന് മാത്രം എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. Now let us evaluate this. 2 by 3 into 2 by 3 ഞാൻ ഈ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. 1 by 30 minus 9 raised to 3 by 2. 9 raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. So this is 3 cube, that is 27. Minus 2 by 3 പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1 by 30 minus ഇത് എത്രയാണ് വരിക? 4 raised to 1 by 2 2 cube, that is 8. So simplifying 2 by 3 into എത്ര വരും? 1 by 3 minus 1 by 22. That's equal to 2 by 3 into 22 minus 3 divided by 66. അതിനെ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 2 by 3 into എത്ര വരും? 22 minus 3 is എത്ര കിട്ടുക? 22 minus 3 is 19 by 66. ഇനി ഇതാ ഈ 2ഉം 66ഉം 33 ആയി. അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും? 19 by ഇത് തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ 99. This is the answer. Okay. Yes. Next question. Integral 1 to 2 x by x plus 1 into x plus 2 dx. അപ്പൊ ആ 1 to 2 എന്നുള്ള പാർട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x by x plus 1 into x plus 2 dx കാണണം. ഏത് മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുക? ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ? സോ ക്ലിയർ ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടാൽ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനെ ലെറ്റ് x by x plus 1 into x plus 2 equal to രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് a by x plus 1 plus b by x plus 2 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Now equating the numerators, we will get x equal to a into x plus 2 plus b into x plus 1. ഇതൊക്കെ മുന്നേ പഠിച്ച മെത്തേഡാണ്. ഇനി നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ കാണാം. അതിനാദ്യം x equal to -2 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? -2 equal to ഈ ടേം 0 ആവും. -2 plus 1 is -1. -1 into b, that is -b, which implies b is equal to 2. അടുത്തത് x equal to -1 കൊടുക്കുന്നു. So we will get -1 equal to -1 plus 2, that is 1. 1 into a, that is a equal to -1. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x by x plus 1 into x plus 2 dx എഴുതണം. സോ നമുക്ക് ഇതിന് പകരം അതിന്റെ പുതിയ ഫോം കൊടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ -1 by x plus 1 plus ബിയുടെ വാല്യൂ 2 by x plus 2 dx. ഇനി ഓരോ ടേം ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ മൈനസ് പുറത്ത് നിർത്താം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by x plus 1 is log mod x plus 1 plus 2നെ പുറത്തെടുക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by x plus 2 is log mod x plus 2 plus c നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഴുതുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് കടക്കണം. ഓക്കെ. Therefore integral 1 to 2 x by x plus 1 into x plus 2 dx equal to എന്താ കിട്ടുക? minus log mod x plus 1 plus 2 log mod x plus 2 between 1 to 2. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.
എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദ വാല്യൂ 2. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ബി, ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ബിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം, മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ വേറെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു. നോക്കാം. മൈനസ് ലോഗ് എക്സിന് 2 വന്നാൽ 2 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് 3 പ്ലസ് 2 ലോഗ് എക്സിന് 2 വന്നാൽ 2 + 2 4. ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോഡുലസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ബി. മൈനസ് ഇനി അടുത്തത് ഫംഗ്ഷനിൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? മൈനസ് ലോഗ് 1 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് 2 പ്ലസ് 2 ലോഗ് 1 + 2 ദാറ്റ് ഈസ് 3 കിട്ടും. ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചേർക്കാം. നോക്കൂ, മൈനസ് ലോഗ് 3 ഉണ്ട്, വീണ്ടും മൈനസ് 2 ലോഗ് 3. അപ്പൊ എത്ര ലോഗ് 3 ആയി? മൈനസ് 3 ലോഗ് 3. ഈ ടേമും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എഴുതാം. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ലോഗ് 2 ഈസ് പ്ലസ് ലോഗ് 2. ഇനി ഇത് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ലോഗ് 4. 4 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 2 സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം ലോഗ് എക്സ് റേസ്ഡ് ടു എന്നുള്ള പാറ്റേണിലായി. സോ വി ഹാവ് മൈനസ് 3 ലോഗ് 3 പ്ലസ് ഇത് എത്രയാവും? ലോഗ് 2 അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ലോഗ് 2. 2 ഇൻറ്റു 2 ലോഗ് 2 നോക്കാം. ലോഗിന്റെ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൗ സിംപ്ലിഫൈങ് ദിസ്, നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് 3 ലോഗ് 3 പ്ലസ് എത്ര ലോഗ് 2 ആവും? ഇവിടെ 4 + 1 5 ലോഗ് 2 ആവും അല്ലേ? നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് 5 ലോഗ് 2 ഈസ് log 2 raised to 5 minus 3 log 3 is log 3 cube. Appo log a minus log b I. So we have log of 2 raised to 5 divided by 3 cube. Now what are the values? Log 2 raised to 5 is 32 divided by 3 cube is 27. This is the answer. Answer actually ഇവിടുന്നേ കിട്ടി. പിന്നെ ലോഗിന്റെ ടേംസ് ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഒറ്റ ടേം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. അടുത്ത ചോദ്യം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to π/4 sin cube 2t into cos 2t dt. നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് sin cube 2t into cos 2t dt എത്രയാണെന്ന് കിട്ടണം. എന്നിട്ട് വേണം a to b എന്നുള്ള ആ ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ. ആദ്യം നമുക്ക് ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം. സോ ഹിയർ sin cube 2t ഉണ്ട്, cos 2t ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം sin 2t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവിൽ cos 2t എന്നുള്ള ടേം കിട്ടും. അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ക്ലിയർ ആണ്. എന്താണ്? t ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി അവിടെ t ആണ് വേരിയബിൾ. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാം, p നോക്കാം. p ഈക്വൽ ടു sin 2t എന്ന് കൊടുത്തു. Then what is dp? Sin 2t derivative, that is cos 2t into 2 dt. അല്ലെ? ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ മാറ്റണം. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് sin cube 2t ക്ക് പകരം p ക്യൂബ് ആവും. അത് p ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂബ് p ക്യൂബ്. ഇനിയുള്ളത് cos 2t dt, അതിന് പകരം dp/2. So 1/2 can be taken outside. ബാക്കിയുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് p ക്യൂബ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? p raised to 4/4. ദാറ്റ് ഈസ് 1/8. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് p raised to 4. വാട്ട് ഈസ് p? sin 2t whole raised to 4. അതിനെയാണ് നമ്മൾ sin raised to 4 2t എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ 0 to π/4 sin cube 2t into cos 2t dt ലേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 1/8 into sin raised to 4 2t between 0 to π/4. 1/8 കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് 0 to π/4 കൊടുക്കണമെന്നില്ല, അത് കോമൺ ഫാക്ടർ പോലെ പുറത്തു നിൽക്കുള്ളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. 1/8 into sin raised to 4 2 into t യുടെ വാല്യൂ π/4 മൈനസ് sin raised to 4 t ക്ക് 0 കൊടുത്താൽ അവിടെ ആ ടേം 0 വരും. Now 2 and 4 π/2 ആയി. അപ്പോൾ this term is sin raised to 4 π/2. Sin π/2 is equal to 1 ആണ്. So sin raised to 4 π/2 is
1 raised to 4, that is 1 itself. 1 minus ഇത് എത്രയാണ്? Sin 0 whole raised to 4, that is 0. So what is the answer? The answer is 1 by 8. Next question, integral 1 to 2 5x square by x square plus 4x plus 3 dx. അപ്പോൾ ഇവിടെ x square plus 4x plus 3 അതിനെ നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റും. x plus 3 into x plus 1. അപ്പോൾ ഉറപ്പാണ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്കാണ് അത് വരിക, പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ഡിഗ്രിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഫോം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ പ്രോപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലെ? എങ്ങനെയാ പ്രോപ്പർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, ഈ രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ 5x സ്ക്വയർ എക്സിന്റെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ 0x plus 0 എന്ന് എഴുതാം തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x plus 3 ഇവ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 5 എഴുതിയാൽ മതി. 5 into x square 5x square, ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലെ? സോ എന്താ കിട്ടുക? 5x square പ്ലസ് 5 into 4, that is 20x plus 5 into 3 50. Subtracting, we will get minus 20x minus 50. So integral of 5x square by x square plus 4x plus 3 dx is equal to integral of ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ പാകത്തിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? 5 plus the remainder minus 20x minus 15 divided by x square plus 4x plus 3 ഇതിനൊന്നിച്ച് dx. Now let us mark this as equation 1. ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോ പ്രോപ്പർ ഫോമിലാണ്, ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ let us take minus 20x minus 15 divided by x square plus 4x plus 3. അതിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ minus 20x minus 15 by x plus 3 into x plus 1 എഴുതാം. So let us take this as a by x plus 3 plus b by x plus 1. Partial fraction method അല്ലേ? So equating the numerators, minus 20x minus 15, numerator of this side, is equal to a into x plus 1 plus b into x plus 3. ഇനി ഇതില് എക്സിന് പ്രോപ്പർ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് സാധാരണ പോലെ എയും ബിയും കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം? എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 കൊടുക്കാം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ -20 into -1, that is 20. 20 minus 15 is 5 is equal to ഈ ടേം 0 ആവും, ഈ ടേമില് എക്സിന് മൈനസും വരും. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക? we will get 2b, which implies b is equal to 5/2. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കൊടുക്കുക ഏതാണ്? x ഈക്വൽ ടു -3 കൊടുക്കാം. എക്സിന് -3 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? 60 വരും. 60 minus 15, that is 45 is equal to -3 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ -3 plus 1, that is -2, or we will get -2a, which implies a is equal to minus of 45/2. So എയും ബിയും കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, therefore എയും ബിയും മാത്രം അവിടെ നിർത്താം, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ മായ്ക്കാണ്. Therefore equation 1 implies integral of 5x square by x square plus 4x plus 3 dx is equal to integral of 5 plus ഇതിന് പകരം അതിന്റെ പുതിയ ഫോം എന്താണ്? a by x plus 3, അതിന് പകരം -45/2 by x plus 3 plus b by x plus 1. b യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5/2 by x plus 1 dx. Now let us integrate this. So what is the result? 5x minus 45/2 into integral of 1 by x plus 3, that is log mod x plus 3 plus 5/2 പുറത്തെടുക്കാം, 1 by x plus 1 ഇന്റഗ്രൽ log mod x plus 1. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രന്റ്. So this is the expression for capital F of x. അതിൽ 3 ടേംസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട്
എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എഴുതുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. Therefore, integral 1 to 2 5x square by x square plus 4x plus 3 dx is equal to 5x minus 45 by 2 log mod x plus 3 plus 5 by 2 log mod x plus 1 between what is our limit? 1 to 2. അപ്പോൾ ഇനി എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ബിയിൽ 3 ടേം ഉണ്ടാവും, അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എയിലെ 3 ടേംസ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. നമുക്ക് എഴുതാം. ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ 5 into 2 that is 10 minus 45 by 2 log 2 plus 3 that is 5 plus 5 by 2 log modulus of 2 plus 1 that is 3. ഇത്രയുമാണ് എഫ് ഓഫ് ബി. മൈനസ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങുക എഫ് ഓഫ് എ എഴുതാം. 5 into 1 is 5 minus 45 by 2 log 4 വരും അല്ലേ. 3 plus 1 is 4 plus 5 by 2 into ഇവിടെ എത്ര വരിക log 1 plus 1 that is log 2. Now we have to simplify this. നോക്കാം എന്താ കിട്ടുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് 10ഉം മൈനസ് 5ഉം ചേർത്ത് 5 എഴുതാം. ഇനി ഈ ടേമിലും 45 by 2 കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ മൈനസ് 45 by 2 നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. പുറത്തെടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക log 5. ഹിയർ ഈസ് മൈനസ് log 4. അതുപോലെ പിന്നത്തെ രണ്ട് ടേമിൽ 5 by 2 കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ പ്ലസ് 5 by 2 പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കി എന്താ കിട്ടുക log 3. ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഇവിടെ മൈനസ് log 2. ഇനി ഈ രണ്ട് ടേമിനെ നമുക്ക് log a മൈനസ് log b ഫോം ആണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക 5 minus 45 by 2 log this can be written as log of 5 by 4 plus 5 by 2 log of 3 by 2. This is our answer. Okay. അടുത്തത് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 2 6x plus 3 by x square plus 4 dx. നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 6x plus 3 by x square plus 4 dx കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 6x by x square plus 4 dx plus ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 3 by x square plus 4 dx. Now 6x ആ 6x നെ നമുക്ക് 3 into 2x എടുക്കാം divided by x square plus 4 dx because x square plus 4 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 2x. അതുകൊണ്ട് 6x ൽ 2x ആണ് നിർത്തി 3 നെ മാറ്റി എഴുതിയതാണ്. പ്ലസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 3 നെ പുറത്തെടുക്കാം. 3 into integral of 1 by x square plus 4 can be written as 2 square dx. ഇനി ഈ ഇന്റഗ്രലിൽ നിന്ന് let us take 3 outside. അപ്പോൾ നോക്കൂ x square plus 4 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 2x. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 3 into log modulus of x square plus 4 ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. x square plus 4 ന് t കൊടുത്താൽ dt ആയിട്ട് 2x dx കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ 3 into ഇത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 by x square plus a square ന്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. The formula is 1 by a tan inverse x by e. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക 1 by a ക്ക് പകരം 2 tan inverse x by a. a യുടെ വാല്യൂ again 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ഇനി therefore integral 0 to 2 6x plus 3 by x square plus 4 dx is equal to നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ f of x between 0 to 2 ആണ്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് 3 into log ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഫ് ഓഫ് ബി എഴുതാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എക്സിന് 2 വന്നാൽ ഇത് 2 സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പോൾ 4 plus 4 that is log 8
plus 3 into 1 by 2 is 3 by 2. Tan inverse 2 by 2, that is 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ f of b. Minus f of a. A യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. So we have to put x equal to 0. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? 3 log 0 plus 4, that is 4. Plus 3 by 2 into x ന് 0 വന്നാൽ tan inverse 0 എന്നാവും. ഇനി നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 3 log 8 ഉണ്ട്, minus 3 log 4 ഉണ്ട്. So 3 into log 8 minus log 4 ആക്കാം. ഈ ടേമും ഈ ടേമും. ഇനി ഈ ടേം ഇതെത്ര കിട്ടുക? 3 by 2 into the value of tan inverse 1 is pi by 4 minus 3 by 2 into tan inverse 0. Tan inverse 0 0 ആണ്. So ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫുള്ള് 0 ആയിട്ട് പോകും. ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. So the result is 3 into log 8 minus log 4 can be written as log of 8 by 4 plus ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്താൽ 3 pi by 8. 4 into 2 8 ആക്കി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? So the answer is 3 log 2 plus 3 pi by 8. Okay. Now let us move to the next problem. എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണേണ്ടത് മുമ്പ് പഠിച്ച മെത്തേഡിൽ. ഇവിടെ ആകെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്നൊരു പാർട്ട്. ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 x into e raised to x plus sin pi x by 4 dx. രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x e raised to x plus sin pi x by 4 dx എന്താന്ന് എഴുതാം. ഇതിനെ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആക്കിയാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x e raised to x dx പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് sin pi x by 4 dx ആണ്. അത് എഴുതണമെന്നില്ല, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയാലും മതി. നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x e raised to x dx എഴുതാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് x e raised to x dx അതെങ്ങനെ എഴുതുക? അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ പോലെ ബൈ പാർട്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ ഓർഡർ ഒക്കെ ശരിയാണ്. മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡി എക്സ്. ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഇനി ഇവിടെ what is the integral of sin pi x by 4? That is minus cos pi x by 4 divided by x ന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താണോ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അപ്പോൾ by pi by 4 പ്ലസ് ഈ എഴുതുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഒരു ടേമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എഴുതാം. സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് x e raised to x minus e raised to x minus pi by 4 നെ തിരിച്ചിട്ടാൽ 4 by pi cos pi x by 4. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരണം. Therefore integral 0 to 1 x e raised to x plus sin pi x by 4 dx is equal to നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം 1 കൊടുക്കണം. എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക? 1 into e raised to 1 minus e raised to 1 minus 4 by pi into cos എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ pi by 4. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ബി. മൈനസ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എ. എക്സിന് 0 കൊടുക്കണം. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് 0 മൈനസ് e raised to 0 മൈനസ് 4 by pi into എക്സിന് 0 വന്നാൽ ആ ടേം ഒന്നിച്ച് cos 0 ആവും. ഇത്രയാണ് അതിൽ വരുന്ന ടേംസ്. Now the result is ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ 1 into e raised to 1 is e raised to 1. e raised to 1 minus e raised to 1 ഇത് മൊത്തം 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ബാക്കി അതിൽ എന്താണത്? minus 4 by pi into cos pi by 4. The value of cos pi by 4 is 1 by root 2.
മൈനസ് 0 പോയി e raised to 0 is 1. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 1 ആയി. അടുത്തത് മൈനസും മൈനസും ചേർന്ന് പ്ലസ് 4/π ഇൻറ്റു കോസ് 0ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും ആയി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 1 പ്ലസ് 4/π മൈനസ് 4ഉം റൂട്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് 2√2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ. ഈ ഫോമിൽ ആൻസർ കിട്ടാം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയാലും ആൻസർ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ ആകെ എക്സ്ട്രാ വന്നത് എന്താണ്? ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആവുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്നൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ.